कैप्टन ते बादल वर्गे डोगरियां नूं फिर कमांडां संभाउणीਆਂ ने ਜਾਂ कोई तीजी धिर आऊगी जी वो आ जाऊगा जी केजरीवाल आ जाऊ सुधार कर दू ये कर दू। एक इहो जिहा करोना है जिहड़ा रैलियां च नहीं आउंदा। एक इहो जिहा करोना है जिन्होंने पता है भी जिहड़ा सरकार टाइम दे दूगी। मैं पूछना चाहुंदा जिहड़े अज तुसीं रैलियां तुरे फिरदे हो तां फिर इन्हां नूं बाईपास करके तुहानूं सीधा सेंटर नाल गल करन दी की लोड़ सी तुहाडे आगूआं नूं किसान आगूआं नूं। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो RMB टैलीविजन। मैं रतनदीप सिंह धालीवाल। जे पंजाब की राजनीति की गल हुंदी आ तां पंजाब की राजनीति दे विच इस टाइम बड़ियां पार्टियां दे विच भुचाल आया होया। बड़ियां पार्टियां तो भाव खास करके चाहे वो आम आदमी पार्टी होवे, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल होवे जां फिर कांग्रेस होवे। एक पासे जे प्रकाश सिंह बादल की गल करते हैं, उन्होंने कदे नहीं सोचा हो भी 9वें दहाके दे विच उन्हां नूं बड़ियां सारियां चीज़ां इहो जिहियां फेस करनियां पै जाणगियां जिहड़ियां उन्होंने सोचियां ही ना होण। आम आदमी पार्टी की जे गल करते हैं, बड़े लोगों की यह बयानबाजी दिखाई दिंदी आ सोशल मीडिया के उत्ते भी हाथी दे दंद खाण वाले होर आ ते दिखाउण वाले होर आ। ते कांग्रेस भी किते ना किते 2022 की जिहड़ी राजनीति आ उहदी तोड़ भन्न दे विच लगी हुई आ। ते दूजे पासे जिहड़े सब तो बड़े मुद्दे ने पंजाब के, जे खेती कानूनों की गल करते हैं, काले कानूनों की गल होंदी आ। किसान हजे भी दिल्ली दियां सड़कों के उत्ते बैठे ने, बॉर्डर के उत्ते बैठे ने, ते दूजे पासे जिहड़े करोना के नियम आउंदे ने उन्हां करके भी एक साल बाद फिर एक तरह का पंजाब की सियासत दे विच भी भुचाल दिखाई दिंदा गा। साडे नाल मौजूद ने उगे सिख प्रचारक भाई हरजिंदर सिंह मांझी। मांझी जी स्वागत है। सत श्री अकाल जी। धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। जी मांझी जी, तुसीं किवें देखदे हो खास करके जिहड़ा ये श्रोमणी अकाली दल दे विच ये भुचाल आएगा फूलका साहब दे वीडियो तो बाद? देखो जी, वो जिहड़ी बिल्कुल ठीक गल सरदार HS फूलका साहब ने कीती है भी ये बादल के जिहड़े ने शुरू तो गुमराह कर रहे ने। जदों तां आउंदियां ने SGPC चोणां जां दिल्ली कमेटी चोणां उदों ये पार्टी कहंदे धार्मिक है। जदों लोक सभा आउणी है, विधान सभा आउणी है जां बाकी चोणां आउंदियां ने उदों ये जाके उत्थे कहे ये राजनीतिक पार्टी बन जाती है। सो बिल्कुल ठीक गल है उन्हां दी कि ये जिहड़ा हैगा इन्हां नूं कोई हक नहीं गुरुद्वारियां दे विच प्रबंध संभालण दा। और वैसे भी आपां वेख लीए कि इन्हां ने प्रबंध संभालिया नहीं, सारा विगाड़ पैदा किया है। किड्डे शर्म वाली गल है कि गुरु ग्रंथ साहिब दे 328 पावन सरूपां दा अजे तक हिसाब किताब ना दे सके होण श्रोमणी कमेटी दे मौजूदा प्रबंधक। वो कमेटी जिहड़ी भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल वर्गे सिखां ने, बेअंत सिखां ने शहादतां दे के होंद विच लिआंदी होवे, वो कमेटी जिहड़ी सेवा संभाल लई बनी होवे गुरुद्वारियां दी, उस कमेटी दे मतलब हुण ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ प्रबंधक तो गुरु ग्रंथ साहब के मसले ते भी एडी वड्डी मैं कहना वज्जर गलती करन ते इहदा अफसोस प्रगटाउण दी थावें बल्कि ये कह देवे ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार कि जिहड़ा कोई आके सानू सवाल करदा तुसीं अकाली वर्करो घरे ना बैठे रह जाओ, तुसीं बहीरां घत दिओ इधर नूं। सो ये कुल मिला के इन्हां नूं कोई हक नहीं गुरुद्वारा चोणां लड़न दा जी। दूजे पासे जे गल करते हैं असीं आम आदमी पार्टी की, उधर भी बड़ी खिच्चोताण चल रही आ। आम तौर दे उत्ते सोशल मीडिया के उत्ते भी बड़ियां सुरां उठ रही भी ये हो की रहा गा। एक पासे खेती कानूनों के हक च भुगतण की गल हुंदी है, दूजे पासे एक कमेटी दे विच भगवंत सिंह मान का भी नाम आउंदा गा। ये चल की रहा गा? देखो जी, वो अजे प्रूफ और आने भी ने, पर मैनू तो लगता है भी एक लोग तो कहते बादल मरजू पंजाब का कुछ बन जू। हालांकि असी किसी की मौत की कामना नहीं कर सकते, पर आम लोगों के विच ये धारणा हैगी है। पर मैं कहना बादल तो अजे मरना ना मरना परमात्मा के हत्थ है। तो आ नवें बादल जम पे ਜਿਹੜੇ पार्लीमेंट ਵਿੱਚ कुछ होर करते हैं, बाहर आके लोगों ਵਿੱਚ कुछ होर कर रहे हैं। भगवंत मान नूं भी ये स्पष्ट करना चाहिए। स्टैंड अज बागे पुराने वो इकट्ठ ਤਾਂ रखी बैठे ने, स्पष्ट करन भी एक पासे तुसीं वो ਜਿਹੜੇ 3 कानून ने उन्हां विचों एक कानून है ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ है, ਉਹਨੂੰ मतलब ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਆਂਡੇ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁੜ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। लोग बहुत अवेयर हो गए तो एक कार्रवाई का तुहाडी दा ध्यान रखते हैं, इसलिए हुण ये गल्लां बिल्कुल नहीं चलणगीਆਂ जी।
ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ, ਪਰ ਲੱਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2022 ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਰਤਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 2022 ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਵੀ ਜੇ 9 ਵਜੇ 9 ਤੋਂ 5 ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਤਾ, ਵੀ 9:01 ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ। ਨਾਂ ਐਡਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਪੁੱਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧਾ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਲਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਤਨ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਨੱਕ ਭੰਨਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਂਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 86% ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। 64% ਕਿਸਾਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2,96,438 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੈਲਟੀਨੇਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਟੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਗੰਨਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਤਾਂ 15% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ 50% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਵੇਚਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮਾਂਜੀ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਚਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਾਂਡਾਂ ਸੰਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਜਾਊ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੂ, ਇਹ ਕਰ ਦੂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ RMB ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। RSS ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੀ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਨ, ਖਾਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵਰਤੀਏ। ਪਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ? ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਣੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 40 ਬੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ ਤੇ ਗੈਸਟ ਰੂਮ 'ਚ ਲਾਤੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ MLA ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, MP ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। 270 ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੋਟਲ 42 ਕੋਰਸ ਨੇ, ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MAd VAd ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੋਸਟਲ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਝੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।